ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਕੋਰਡ ਦੀਆਂ तहसील आ ये बिल्कुल सुन्नी पई आ, कोई लोग नहीं है पर मुलाजम आ वो हौली हौली मुलाजम ने जिहड़े वो पहुँच रहे हैं। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨਾ ਪਿਆ ਵਾ ਜੀ। 7:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਾ। ड्राइविंग लाइसेंस वाले काउंटर लगा लो या होर काउंटर लगा लो, ये काउंटर हजे तक फिलहाल की घड़ी बंद पे ने। भाई सरकार ने समा किया 7:30 बजे का सवेर का, की मानते हो कितना चंगा फैसला, लोक पक्षी फैसला या ये उत्ते मुड़ विचारन की लोड़ आ सरकार ने? लोक पक्षी लगता वा कि जो 7:30 बजे का समा वा ये लोगों वास्ते चंगा फैसला समय के हिसाब नाल गर्मी के हिसाब नाल पिछले साल बहुत गर्मी पई सीगी, उस हिसाब नाल ठीक है होवेगा। बाहर बैठे सीगे कैमरे नूं देख के जिहड़े मुलाजिम ने वो अंदर गए ने, अपने दफ्तरां दे विच गए ने। 7:46 का समा हो गया पर जिहड़ा वा SDM साहब वो बिल्कुल गैर हाजिर ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਵਲ ਕਰੀਬ ਫਰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਤਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਆ ਸਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ SDM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਨੌਕਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਮਾਂ 7:30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਜੀ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਦ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ 8 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੇ ਆ? 5 ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੈਡਮ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ 8:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ 7:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ ਕਿ 7:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ 7:30 ਵਜੇ ਵਾਲਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ TV। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਵੇਰ ਦੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਰੈਕੋਰਡ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਰੈਕੋਰਡ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲ ਵਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਬ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਕੋਰਡ ਦੀਆਂ तहसील आ ये बिल्कुल सुन्नी पई आ, कोई लोग नहीं है पर मुलाजम आ वो हौली हौली मुलाजम ने जिहड़े वो पहुँच रहे हैं। सो जिहड़ा समय की जे आपां गल करिए तां जिहड़ा समा वा 7:40 का इस वेले जिहड़ा वा वो समा हो गया। अंदरली गलबात करांगे, अंदर देखांगे कि किन्ना क जिहड़ा वा असर होया वा, सरकार दे इस फैसले का असर होया वा, लोग किस पद्धर दे किस तरीके दे नाल इस समय का जिहड़ा वो फायदा चक रहे आ। आम लोग तां देखण दे विच नहीं दिखाई दे रहे, अफसर साहबान जां जिहड़े कर्मचारी ने वो इत्थे मौके दे उत्ते तैनात ने। ते दूसरी गल जे असीं करिए, मैं कैमरामैन नूं कहूँगा झात जरूर मरवा दी जावे, जिहड़े नोटरी वाले ने या जिहड़े रजिस्ट्री वाले ने, टाइपिस्ट ने, वो भी सारे कैबिन ने जिहड़े वो बंद दिखाई दिंदे ने। जेकर कोई व्यक्ति 7:30 वजे काम कराउण आउंदा भी आ तां वो टाइपिस्टां तो बिना काम किस तरीके दे नाल सफल होवेगा। जे असीं होर गल करिए, मोहरां दी गल करिए या मैरिज रजिस्ट्रेशन या होर किसी भी तरीके की गल करिए, स्टामां की गल करिए, वो भी जिहड़ा वा बंद वा। सो ये तो बिना वा जिहड़ा वो काम करना असंभव भी आ ते किते ना किते सरकार नूं इस फैसले दे नाल लगदा वा कि लोगों के विच जिहड़ी आ वो जागरूकता आवेगी या बदलाव आ गया। पर जिहड़ा इस बदलाव की गल बहुत आम लोग ही दस सकते हैं। असीं अंदर लैके चलते हैं, अंदर दिखावांगे कि किस तरीके दे नाल जिहड़ा कचहरियां दे विच कामकार चल रहा वा। असीं इत्थे तुहानूं दिखावांगे कि बिल्कुल सुन्ना पिया वा जी। 7:30 वजे का समा वा, कुर्सियां भी तुसीं देख सकते हो मुद्दियां मारियां ने। अज पहला दिन वा 7:30 वजे का जिहड़ा ऐलान होया वा, सारा कुछ इत्थे बंद वा।
ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੰਟੀਨ ਵੀ ਬੰਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਫਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਵਾ, ਫਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਊਂਟਰ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਵਾ 7:40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਕਾਊਂਟਰ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਊਂਟਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਇਹ ਕਾਊਂਟਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਊਂਟਰ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਊਂਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਊਂਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੈਕੋਰਡ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਂ ਸੀ 7:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਮਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਂ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਕੀਤਾ 7:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਜੀ? 7:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ? ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਐਮਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਤਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਵਾ ਤੇ ਕੌਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਤ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। 7 ਵੱਜ ਕੇ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 7:46 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 7:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਾ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੱਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 7:46 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਵਾ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਕਰੀਬ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ 7:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ 7:30 ਵਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੱਲ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਵਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀ,
ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ 7:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾ? ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੰਗਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਲਗਭਗ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 7:15 ਵਜੇ ਸਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਟ ਪਬਲਿਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਪਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਸੀ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰ 2 ਵਜੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨ ਕਰੀਬ ਫਰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਤਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਆ ਸਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਜੋ ਆਉਣਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰੂ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਆਪੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗਾ। ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ 2-3 ਚਾਰਜ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ, ਐਸਡੀਐਮ ਜਗਰਾਉਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਚੇਚਾ ਰਾਤ ਦੁਆਰਾ ਮੈਸੇਜ ਲਾਇਆ ਸੀ ਬਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ। ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨੇ। 2-3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਗਰਾਉਂ ਐਸਡੀਐਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ 7:30 ਵਜੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? 7:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਬੈਠਣਗੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਵਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਆ। ਜੀ। ਸੋ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਸਡੀਐਮ ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਐਸਡੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਤਾਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਆ, ਪਿੰਡ ਬੜੂੰਦੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਏਕੋਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਮਾਂ 7:30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਜੀ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਦ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ 8 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੁਵਿਧਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਕਾਊਂਟਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਭ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਸਭ ਬੰਦ ਪਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੱਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕੱਢਤੇ ਨੇ, ਬਟ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਸਭ ਕੱਢੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਜੀ।
ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਮੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਨਵਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਕੰਮ ਵੈਸੇ ਜੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ 7:30 ਵਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕੋਰਡ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੇ ਆ? 5 ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੈਡਮ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ 8:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਦ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਬਰਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆ ਭਾਈ, ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਜਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਬਈ ਥੋੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਓ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਹਜੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਲਾ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਹੂਬਹੂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਫੋਟੋ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਫੋਟੋ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਵਾਈ ਆ। 6 ਕਾਊਂਟਰ ਨੇ। ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਟੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ ਮਾਰਕ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਂ 8:30 ਵਜੇ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਣਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੋਟੋ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਾਊਂਟਰ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਕਰਵਾਊਂਗਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਣਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਤੱਕ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਊਂਟਰ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁੱਤਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨਜਿੱਠਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਲਾਈਵ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਰੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪਿਸਟ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨੋਟਰੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧੂਰਾ ਵਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਮ ਕੈਬਨ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਲੋਕ 7:30 ਵਜੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ 7:30 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਗੇ, ਲੋਕ ਟਾਈਪਿਸਟ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਲਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਹਾਲ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 7:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨਾਂ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣੀ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 7:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? 7:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ ਕਿ 7:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ 7:30 ਵਜੇ ਵਾਲਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਿਕਲ ਜਾ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ 5-6 ਵਜੇ ਆ ਕਰਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਡਿਊਟੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ 1:30-2 ਵਜੇ ਭੱਜਣਾ, 2 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ 1-1:30 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਚਲੇ ਜਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵਾ ਉਹ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ।
ਤੇ ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਅਸਟਾਮ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਸਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ ਬੜੂੰਦੀ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਕੈਮਰੇ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਹੰਗਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 7:30 ਵਜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਨ ਮੰਨਣਗੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਲਵਾਰਾ।